ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਪਾਠ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। अपना जीवन सुखाला रखण लई करन लई ये बहुत जरूरी है भी असीं कुदरत ते वातावरण दा ध्यान रखीए ते अजकल मनुख इहनूं बिगाड़ रहे हैं संतुलन नूं। ते आओ देखदे हां किहड़ी गल सिखांगे। कूड़ा मोमचामे ते लिफाफियां दी वरतों तो गुरेज परहेज करना चाहिए। आ देखो प्लास्टिक दे जिहड़ी चीज़ां हुंदियां ने पॉलीथीन दे जिहड़े लिफाफे हुंदे ने किन्ना गंद पा रखिया। ते आओ सीखदे हां कहानी झोले वाले मास्टर जी। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸਰ-ਪੁਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਝੋਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਣੇ ਨੇ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਸਰ ਜੀ ਮੋਮਚਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, पर तुसी कपड़े दा थैला ही क्यों लेके आंदे हो। ते बच्चों इस स्कूल दी गल हो रही है। स्कूल विच एक नवे मास्टर जी आए जो अपना समान थैले विच लेके आंदे सी जो कि कपड़े दा थैला सी। ओह मोमजामे दे लिफाफे पॉलीथीन दे लिफाफे दी वरतों नहीं कर रहे सन। ते बच्चे आपस विच कुसर पुसर करन लग गए भी आ क्यों मास्टर जी अद्धा झोले वाला लिफाफा लेके आंदे ने जिहड़ा कपड़े दा बनिया हुंदा है। इन्ने सोहने सोहने लिफाफे हुंदे ने होर। ते फिर एक बच्चा जिहदा नाम राणे है उन्हें झिझकदियां पुछ ही लिया हिम्मत करके भी सर मोमजामे दे लिफाफे किन्ने सोहने हुंदे ने, तुसी आ की तुरी फिरदे हो। मास्टर जी थोड़ा जिहा मुस्कुराए। सारे विद्यार्थी बहुत ध्यान नाल उन्हां वल वेख रहे सन। मास्टर जी ने बहुत ही प्यार नाल बोलना शुरू किया, प्यारे बच्चों मैनू तुहाडी आपसी कुसर मुसर तो यह अंदाजा हो गया सी कि तुसी कुछ ना कुछ पूछना चाहते हो पर पुछ नहीं रहे। ये कहानी भी दसना पर पहला ये गल पल्ले बनो कि कदे भी किसे तो भी सवाल पूछण लई झिझक ना मनो। सवाल पूछण वाले विद्यार्थी ही होशियार इंसान बनते हैं ते वो हर किस्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जी सर जी सारे बच्चे रल के उच्ची आवाज च बोलते हैं। ते मास्टर जी ने कहा भी मैनू तो पहला ही समझ आ गया सी। पहला वो मुस्कुराए फिर कहंदे मैनू समझ आ गया सी तुहाडी कुसर पुसर देख के भी तुसी कुछ पूछना चाहते हो पर हिम्मत नहीं पै रही तुहाडी। तो बच्चों एक कहानी तो मैं बाद च दसांगा भी मैं कपड़े का झोला क्यों लेके आंदा, पर पहला ये गल पल्ले बनो भी कदे भी किसी तो सवाल पूछण च झिझकना नहीं चाहिए। जे तुसी सवाल नहीं पूछोगे तुहाडे ज्ञान च वाधा नहीं होएगा ते जो बच्चे सवाल पूछते ने वो अगे वध जाणगे। ते सारे बच्चे कहंदे भी ठीक है मास्टर जी ये गल असी पल्ले बन ली। शाबाश तुसी सारे बहुत सियाणे हो। भोले भाले भी। मास्टर जी ने गल अगे वधाई। झोले दी गल जे तुहानू एक सतर च दसनी होवे तां मैं कह सकता हाँ कि कपड़े दा झोला रखना मेरी आदत है। मैं बाजार विचों भी कुछ खरीद के लियाउणा होवे तां अपना ये थैला कोले रखदा हाँ ते मोमजामे दे लिफाफे मैं कदे भी नहीं लैंदा। मास्टर जी कहंदे भी तुसी तां बहुत समझदार बीबे बच्चे हैगे हो, भोले भाले भी हैगे हो। ते बच्चों जिवें एक गल दसनी होए अपने थैले बारे कपड़े दे थैले बारे वो ये है भी कपड़े दा झोला रखना थैला रखना मेरी आदत है। मैं मोमजामे दे लिफाफे नहीं रखदा। जे मैं बाजार भी जाना होए मैं ये थैले दे कपड़ा जिहड़ा कपड़े दा हैगा इहदे विच समान लेके आंदा। ते क्यों सर जी इन्हां दा तां फायदा ही बहुत है, वरतो ते सुटदे हो। सुखे ने खड़े होके पूछया ते सुखे ने हिम्मत करके पूछया भी मास्टर जी कपड़े दा थैले दा की फायदा, आ जेड़े मोमजामे दे लिफाफे ने उन्हां दा तां फायदा ही फायदा है, वरतो ते सिट दो। बच्चिओ ये मोमजामे दे लिफाफे बहुत खतरनाक हुंदे ने।
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਸਿੱਟਤਾ, ਹਵਾ ਆਈ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਉੱਡ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੀ 'ਚ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਗੁਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਗੁਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਮਜਾਮੇ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਜਾਂ ਬੇਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਲੜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਤ। ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਲੀਨ ਪੁੱਤ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜੱਜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਜੱਜ ਗਈ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਅੱਗ ਲਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੋਗੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਮਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਣ। ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੀਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਰਤ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਘਟ ਜੂ
ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਉਪਜਾਊਪਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਖਿੜਨ। ਓਹੋ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਫਿਰ ਐ ਦੱਸੋ ਬਈ ਹੁਣ ਸਬਜੀ ਖੰਡ ਚਾਹ ਕਾਦੇ ਚ ਲਿਆਣੀ? ਫਿਰ ਐ ਦੱਸੋ ਬਈ ਹੁਣ ਸਬਜੀ ਖੰਡ ਚਾਹ ਕਾਦੇ ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋਗੇ? ਹੱਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ ਤਾਂ? ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਣੇ ਝੋਲਿਆਂ ਚ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਧੁੱਪ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਹ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਆਪ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮਾਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਣਾਵਾ ਜੀ? ਰਾਣੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਾਵਾ। ਸੁਣਾਓ ਬੇਟੇ। ਸਾਫੇ 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 ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਮੌਖਿਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ? ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਲਣੀਆਂ ਖਾਣ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਛਿੱਲੜ, ਬਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਨਿਆ ਆਟਾ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਫਾਫੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
चौथा सवाल, सानू प्लास्टिक का सामान क्यों नहीं लेना चाहिए? सानू प्लास्टिक का सामान इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये साडे लिए बहुत खतरनाक है। जिमें ਇਹ ਛੇਤੀ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है बच्चों। पंजवां सवाल, इस कहानी विचले अध्यापक दियां केड़ियां गल्लां चंगियां लगियां? इस कहानी विचला अध्यापक सब तो पहला बच्चों ਨੂੰ आत्मविश्वासी बनने ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ है। उसका मनना है कि किसी भी सवाल ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਝਿਜਕਣਾ नहीं चाहिए। इस तो इलावा ਉਹ मोमजामे ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ कपड़े वाला चूल्हा ਵਰਤਦਾ है क्योंकि उसनु पता है कि मोमजामे ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸਾਡੇ ਲਈ बहुत खतरनाक ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ बहुत ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਾਲੀਆਂ, ਖਾਲ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਕਤ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਕਾਰਜ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਛੋਟੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ,
ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਮੋਮਜਾਮੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।